Telangana State Board of Intermediate Education, Hyderabad. Course ANT, course code 212, subject auditing, chapter 5. Prepared by N. Gurupadappa, Junior Lecturer in Vocational ANT, Government Junior College, Marpalli, Vikarabad district. Today, we are discussing the topics of chapter 5, appointment and removal of auditor. Auditor నియామకము మరియు తొలగింపు సంబంధించి అంశాలు. In this chapter, we will discuss the below topics: various methods of appointment of auditors and provisions of Companies Act 1956 relating to appointment and removal of auditor. ఈ చాప్టర్ లో మనం ఏం నేర్చుకుంటామంటే ఆడిటర్ నియామకానికి సంబంధించినటువంటి వివిధ పద్ధతులు. తర్వాత కంపెనీల చట్టము 1956లోని నియమ నిబంధనల ప్రకారం ఆడిటర్ యొక్క నియామకము మరియు తొలగించడానికి ఉన్నటువంటి వివిధ పద్ధతుల గురించి ఈ చాప్టర్ లో మనం తెలుసుకోవడం జరుగుతాం. ఫస్ట్, నెంబర్ 1, various methods of appointment of auditor. ఆడిటర్ నియామక పద్ధతులు. The appointment of company auditor is statutory. Section 224 of Companies Act 1956 provides the provisions relating to the appointment of an auditor. The appointment of auditor can be divided in 3 categories. The appointment of auditor can be divided 3 categories. Number 1, first auditor. B, subsequent auditors. C, filling of casual vacancy. ఆడిటర్ కంపెనీల చట్టం 1956 ప్రకారము కంపెనీ యొక్క ఆడిటర్ల నియామకం. కంపెనీల చట్టం 1956 సెక్షన్ 224 ఆడిటర్ నియామకానికి సంబంధించినటువంటి నియమ నిబంధనలు సూచిస్తుంది. అట్లాగే ఆడిటర్ నియామకాన్ని 3 వర్గాలుగా విభజించడం జరిగింది. మొదటి ఆడిటర్లు, తదుపరి ఆడిటర్లు, తర్వాత సాధారణ ఖాళీని భర్తీ చేయడం. తర్వాత the next, provisions of Companies Act 1956 relating to appointment and removal of auditor. కంపెనీల చట్టం 1956 ప్రకారం ఆడిటర్ నియామకము మరియు తొలగింపుకు సంబంధించిన అంశాలు. Appointment and removal of auditor. Appointment of first auditors. Section 224 of 5 states that the first auditor of the company are to be appointed by the board of directors within a month from the date of incorporation of the company. He holds office until the conclusion of the first annual general meeting of the company. It is not necessary to intimate the appointment of the auditor to the register of companies. మొదటి ఆడిటర్ల నియామకం. సెక్షన్ కంపెనీల చట్టము సెక్షన్ 224 సబ్ సెక్షన్ 5 ప్రకారం సంస్థ యొక్క మొదటి ఆడిటర్ను కంపెనీ ప్రారంభించిన తేదీ నుండి 1 నెలలోపు డైరెక్టర్ల బోర్డు నియామకం జరపాలి. అట్లాగే సంస్థ యొక్క మొదటి వార్షిక
సర్వసభ్య సమావేశం ముగిసే వరకు ఆయన పదవిలో ఉండటం జరుగుతుంది. అయితే ఈ విషయాన్ని కంపెనీల రిజిస్ట్రార్కు లేదా ఆడిటర్ యొక్క నియామకాన్ని తెలియచేయాల్సిన అవసరం లేదు. అట్లాగే at the annual general meeting, such auditors may be reappointed or any other person may be appointed in the place. However, if any member wants to nominate another, he has to give notice to the members not less than 14 days before the meeting. వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశంలో కనుక అటువంటి ఆడిటర్లను తిరిగి నియమించుకోవచ్చు లేదా అటువంటి స్థానంలో వేరే వ్యక్తిని నియమించుకోవచ్చు. ఎప్పుడైనా ఏదైనా సభ్యుడు మరొకరిని నామినేట్ చేయాలనుకుంటే సమావేశానికి 14 రోజుల ముందు సభ్యులకు నోటీస్ ఇవ్వవలసి ఉంటుంది. The next, second one, appointment of subsequent or regular auditors. Section 224 subsection 1 provides that every company shall at each annual general meeting appoint an auditor or auditors to hold office from the conclusion of the meeting until the conclusion of the next annual general meeting. The next point, the company shall within 7 days of appointment given limitation thereof every auditor to appoint it unless he is retiring auditors. The auditors so appointed must within 30 of the receipt of information inform the register in writing in form number 2313 that he has appointed or refused the appointment. రెగ్యులర్ ఆడిటర్ల నియామకం లేదా తదుపరి ఆడిటర్లు లేదా రెగ్యులర్ ఆడిటర్ నియామకము. సెక్షన్ 224 సబ్సెక్షన్ 1 ప్రతి వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశంలో ప్రతి సంస్థ ఆ సమావేశం ముగిసినప్పటి నుండి తదుపరి వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం ముగిసే వరకు పదవిలో ఉండడానికి ఒక ఆడిటర్ లేదా ఆడిటర్లను నియమించాలి. నియామకం జరిగిన 7 రోజులలోపు ఆడిటర్లను పదవీ విరమణ చేయలేకపోతే నియమించబడిన ప్రతి ఆడిటర్లకు సమాచారం ఇవ్వాలి. అలా నియమించబడిన ఆడిటర్లు తప్పనిసరిగా సమాచారం అందుకున్న 30 రోజులలోపు రిజిస్ట్రార్కు తెలియచేయాలి. The next, appointment by the central government. Third point, section 24 subsection 3 provides that where at annual meeting no auditor is appointed, the central government may appoint a person to fill the vacancy. The company is required to communicate in application to the government within 7 days of the facts on non-appointment of auditors. Okay. Next point. Then the central government shall appoint any one of the auditor as suggested by the applicant company as auditor. However, if the company fails to intimate these facts to the government, the company and every officer who is in default shall be punishable with a fine which may extend to 500 rupees. సెక్షన్ 24 సబ్సెక్షన్ 3 ప్రకారము వార్షిక సమావేశంలో ఆడిటర్లను నియమించని లేదా తిరిగి నియమించని చోట ఖాళీని భర్తీ చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వము ఒక వ్యక్తిని నియమించవచ్చు. ఆ ఆడిటర్లను నియమించుకోవడంపై వాస్తవాలు
వచ్చిన 7 రోజుల్లోగా కంపెనీ ప్రభుత్వానికి దరఖాస్తులో కమ్యూనికేట్ చేయాలి. అప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం దరఖాస్తుదారు సంస్థ సూచించిన ఆడిటర్లలో ఒకరిని ఆడిటర్గా నియమించాలి. నెక్స్ట్, ఏదైనా ఈ వాస్తవాలను ప్రభుత్వానికి తెలియచేయడంలో కంపెనీ విఫలమైతే, అంటే ఆడిటర్ను నియమించే విషయంలో వాస్తవాలను ప్రభుత్వానికి తెలియచేయడంలో కంపెనీ విఫలమైతే కంపెనీ మరియు అప్రమేయంగా ఉన్న ప్రతి అధికారికి జరిమానాతో పాటు శిక్ష విధించబడుతుంది. ఇది 500 రూపాయల వరకు విస్తరించవచ్చు. నెక్స్ట్, అపాయింట్మెంట్ బై ద స్పెషల్ రిజల్యూషన్, ప్రత్యేక తీర్మానము ద్వారా నియామకము. సెక్షన్ 224A states that in case of company in which not less than 25% of the subscribed share capital is held whether singly or in combination. The next, point A public financial institution of government company or central government or state government. Any financial or other institution established by the provincial or state act in which state government holds not less than 51% of the subscribed share capital, or a nationalized bank of an insurance company carrying on general insurance business. In case of the company failed to pass special resolution, it shall be deemed that auditor appointment has not been made and the company under section 224 subsection 3. సెక్షన్ 224A ప్రకారము కంపెనీ విషయంలో 25% చందా వాటా మూలధనము ఒంటరిగా లేదా సొంతంగా లేదా కలయికలో ఉన్నట్లయితే, తర్వాత ప్రభుత్వ ఆర్థిక సంస్థ లేదా ప్రభుత్వ సంస్థ లేదా కేంద్ర ప్రభుత్వ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లేదా ఏదైనా ప్రాంతీయ లేదా రాష్ట్ర చట్టం ద్వారా స్థాపించబడిన ఏదైనా ఆర్థిక లేదా ఇతర సంస్థ, దీనిలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వము చందా లేదా వాటా మూలధనం 51% కంటే తక్కువ కాకుండా, తర్వాత సాధారణ బీమా వ్యాపారాన్ని నిర్వహిస్తున్న బీమా సంస్థ యొక్క జాతీయం చేసిన బ్యాంకు. ఒకవేళ కంపెనీ ప్రత్యేక తీర్మానాన్ని ఆమోదించడంలో విఫలమైతే ఆడిటర్ల నియామకము జరగలేదని పరిగణించడం జరుగుతుంది. కంపెనీల చట్టం సెక్షన్ 224 ప్రకారం ఒకవేళ కంపెనీ ప్రత్యేక తీర్మానాన్ని కనుక ఆమోదించడం విఫలమైతే ఆడిటర్ల యొక్క నియామకం జరగలేదని పరిగణించడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, క్యాజువల్ వేకెన్సీ, సాధారణ ఖాళీ. సాధారణంగా సెక్షన్ 224 subsection 6 provides that the board of directors are empowered to appoint an auditor in case of the casual vacancy is case caused by death, inability, disqualification, etc. of the company auditors. The next point, but where the vacancy is caused by the registration of auditor, such vacancy shall only fill the companies in general meeting. The remaining auditors or auditors may act notwithstanding the casual vacancy. The auditor appointed in the casual vacancy holds office till the conclusion of the next annual general meeting. కంపెనీ ఆడిటర్ల మరణము లేదా అసమర్థత లేదా అనర్హత మొదలైన వాటి వల్ల సాధారణ ఖాళీలు కనుక ఏర్పడినట్లయితే ఆడిటర్ను నియమించడానికి డైరెక్టర్ల బోర్డుకు అధికారం ఉంటుంది.
ఇది అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 224 సబ్సెక్షన్ 6 ఈ యొక్క అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది. తర్వాత ఆడిటర్ రాజీనామా చేయడం వల్ల ఖాళీ ఏర్పడినట్లయితే అటువంటి ఖాళీని కంపెనీలు సాధారణ సమావేశంలో మాత్రమే భర్తీ చేస్తాయి. మిగిలిన ఆడిటర్లు సాధారణ ఖాళీని తట్టుకోకుండా వ్యవహరించవచ్చు. సాధారణ ఖాళీగా ఉన్న కార్యాలయంలో నియమింపబడిన ఆడిటర్లు తదుపరి వార్షిక సమావేశం వరకు కొనసాగవచ్చు. తర్వాత ఆటోమేటిక్ రీఅపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ఆడిటర్స్, ఆడిటర్ పునర్నియామక ప్రక్రియ. The auditor appointed by wherever authority shall be reappointed at the annual general meeting alone. ఎక్కడైనా నియమింపబడిన ఆడిటర్లను వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశంలో వారిని పునర్నియామకం చేసే అవకాశం ఉంది. He is not qualified reappointment. He has given the company notice in writing his unwillingness to reappoint. A resolution has been at that meeting appointing somebody instead of him, providing expressly that he shall not be reappointed. The next point. A notice has been given the company of an intended resolution to appointment some persons or persons in the place or retiring auditors, by reasons of the death, incapability, or disqualifications of the persons or of all those person as the case may be, the resolution cannot be proceeded with. ఆడిటర్ పునర్నియామకానికి సంబంధించి అతను తిరిగి నియామకంకు అర్హుడు కాడు. అతనికి సరైనటువంటి అర్హతలు లేవు కాబట్టి అతను తిరిగి నియామకానికి అర్హుడు కాడు. అతను తిరిగి నియమించబడడానికి ఇష్టపడనని సంస్థకు నోటీసు ఇచ్చాడు. అతన్ని ఒక ఆడిటర్ ఎమిషన్లో తనకు ఇష్టం లేదు, ఆడిటర్ గా పునర్నియమించడానికి అతనికి ఇష్టం లేదు అని నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ సమావేశంలో అతనికి బదులుగా ఇంకొకరిని నియమించాలని ఒక తీర్మానం ఉంది. అతను తిరిగి నియమించబడని స్పష్టంగా అందిస్తున్నాడు. లేదా కొంతమంది వ్యక్తులను నియమించడానికి లేదా రిటైర్డ్ ఆడిటర్లను నియమించుటకు ఉద్దేశించిన తీర్మానం యొక్క సంస్థకు నోటీస్ ఇవ్వబడింది. ఆ వ్యక్తి యొక్క మరణము, అసమర్థత లేదా అనర్హత కారణాల వల్ల తీర్మానం కొనసాగించబడదు. నెక్స్ట్, ప్రభుత్వ కంపెనీ ఆడిటర్లు. The auditors of government companies appointed or reappointed by the central government on the advice of the Controller and Auditors General of India under section 619. ప్రభుత్వ సంస్థ యొక్క ఆడిటర్లను సెక్షన్ 619 కింద భారత ప్రభుత్వం యొక్క కంట్రోలర్ మరియు ఆడిటర్ జనరల్ సలహా మేరకు కేంద్ర ప్రభుత్వము నియమించడం జరుగుతుంది లేదా తిరిగి నియమించడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, ఆడిటర్ తొలగింపు, రిమూవల్ ఆఫ్ ఆడిటర్. The Companies Act 1956 has laid down specific procedure providing many safeguards to ensure the independence of the auditors of the company. The relevant provisions are as under section 224 subsection 5 states that the first auditor's appointment by the board of directors may are removed at a general meeting
by the company and another appointed in this place. Section 224 subsection 7 states that any auditor appointed. The next, in an annual general meeting or by the central government or by the board to fill vacancy or appointed by the central government may be removed from office before the expiry of his term only by company in general meeting. After obtaining the previous approval of the central government in the behalf. కంపెనీల చట్టము 1956 సంస్థ యొక్క ఆడిటర్ స్వాతంత్రాన్ని నిర్దేశించడానికి అనేక భద్రతా విధానాలను అందించే నిర్దిష్ట విధానాలను నిర్దేశించడం జరిగింది. అవేంటి? సంబంధిత నిబంధనలు సెక్షన్ 224(5) ప్రకారం బోర్డు డైరెక్టర్లచే నియమింపబడిన మొదటి ఆడిటర్లను సంస్థ ఒక సాధారణ సమావేశంలో తొలగించవచ్చు. అంటే మొట్టమొదటిగా నియమించిన ఆడిటర్లను బోర్డు యొక్క డైరెక్టర్ల సమావేశంలో సాధారణ సమావేశంలో తొలగించే అవకాశం ఉంది. మరియు మరొకరు ఈ ప్రదేశాలలో నియమించబడవచ్చు. అంటే తొలగించిన ఆడిటర్ల స్థానంలో ఇంకొకరిని నియమించే అవకాశం ఉన్నది. సెక్షన్ 224(7) ఏదైనా ఆడిటర్లను నియమించినట్లు పేర్కొనడం జరిగింది. తర్వాత వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశంలో లేదా కేంద్ర ప్రభుత్వం నియమించిన బోర్డు ద్వారా పదవీ కాలం ముగిసేలోపు పదవీ విరమణ చేయవచ్చు. అంటే పదవీ విరమణ సమయం కనుక ఉన్నట్లయితే ఆ పదవీ విరమణ కాలంలోపు పదవీ విరమణ ముగిసేలోపు పదవీ విరమణ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే అలా ముందస్తుగా అనుమతి పొందిన తర్వాత సాధారణ సమావేశంలో మాత్రమే ఈ పదవీ విరమణ చేయడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.